তো সেই চিন্তা থেকেই আমার কাছে মনে হয়েছে এই একটি বইয়ের মধ্যে যখন 24 বছরের এই বিশ্ব হার্ট দিবসের থিম এবং সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে একটা বইয়ের মধ্যে সবকিছু আমরা পেয়ে যাচ্ছি, এটা গবেষকদের জন্য, চিকিৎসকদের জন্য এবং যারা এই লাইনে কাজ করে তাদের জন্য একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল, এটা আমি মনে করি। তো এই জিনিসটা মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা জাগানোর জন্যই কিন্তু বিশ্ব হার্ট দিবস। সেই সচেতনতাটা আমি চেষ্টা করেছি যে প্রতি বছরের যে থিমগুলো আছে সেগুলো নিয়ে এই প্রবন্ধগুলো প্রত্যেক বছর আমরা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তো এইবারে সেগুলোকে সংকলিত করে একটা বইয়ের মধ্যে নিয়ে আসা। তো সার্থক হলাম কতটুকু সেটা অবশ্যই আপনাদের কাছে সেই বিবেচনার দায়িত্ব আপনাদের। তো আপনারা যদি বইটুকু পড়েন এবং সংরক্ষণ করেন তাহলে আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে। আজকে এই বইটার জন্যই কিন্তু হার্ট কেয়ার ফাউন্ডেশনের ব্যানারে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি। আমি আবার আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ। She completed her bachelor's and master's in arts in English at University of Liberal Arts, Bangladesh. To the dais, please come on stage. Everybody put your hands together for English. ডক্টর মল্লিকা বিশ্বাস এবং অথর সৈয়দ মমিন ইকবালের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আই এম ভেরি অনার্ড। নিজের মায়ের লেখা কবিতা অনুবাদ করা এটা একটা নিছক কাজ নয়, বরং অনেক গভীর, অনেক ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা। আমি সত্যি এটা একটা অন্যরকম অনুভূতি। আমরা সাধারণত আমাদের মায়েদের শুধু মা হিসেবেই দেখি, তার বাইরে খুব বেশি ভাবি না, কিন্তু এই বইয়ের কাজ করতে গিয়ে আমি মাকে নতুন করে চিনতে পেরেছি, একজন নারী হিসেবে, একজন প্রেমিকা হিসেবে, একজন প্রকৃতি প্রেমী এবং একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে। সো দিস poem is called Icarus's Wings. My mind is like the waxy wings of Icarus. While knowing that it will melt under the sun, it still prefers to fly in the far blue sky, not bowing to any prohibition. Thank you, everyone. Of foreigners behind Bangladesh's independence. The contribution of foreigners behind Bangladesh's independence, the martyrs of language movement, are in the queue of publication. Though he is serving as the chairman and associate professor in the Department of Urdu, lecturer at the University of Dhaka, he has a dynamic ties with other languages like Hindi, Arabic, Persian, and Italian. I now invite him to the dais. Give a round of applause for Mr. G. Maula. Thank you so much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, very good evening. It's been a great pleasure for me to introduce myself here. I'm really honored, feeling honored from the core of heart that you guys are really inviting me here. At the historic juncture, I would like to say one thing, that the progress of a nation is not an easy task. And it depends upon the selfless work or noble sacrifice of some citizens of the soil. They work without rest and often without praise. While most of the people are busy for their own and comfort, this few person can live and die to make the life of their fellow man richer and happier. I think Dr. Triptish Ghosh, one of the remarkable icon for the upcoming generation, who had a lot of tremendous endeavor in these segments that's we do realize now. किताब मैंने यहाँ पे मेरे सामने अभी मैंने पाया, मेरे दिल की गहराई से काफी मुबारकबाद कहता हूँ डॉक्टर मोमिन इकबाल को। उन्होंने इतना अच्छी तर्जुमा किया ये काव्येश, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी किताब से एक सत्र आपको सुनाना चाहता हूँ जिसका उन्वान है मोहब्बत का मीनार। मोहब्बत का मीनार में वो ऐसा कुछ लिखा, उनका जो जज्बात और ख्यालात उन्होंने यहाँ पे इज़हार किया था वो ऐसा कुछ है। खा वो खुला मैदान हो, साहिल समंदर हो, या बुलंद पहाड़,
हर जगह देख सकोगे हमारी मोहब्बत को, जौहर मुकाम से नजर आती है एक बुलंद मीनार की तरह। इतना बहुत अच्छा मुहावरा और सलीसे से उन्होंने इसको अपनी दुरंदेश अंदाजा से उन्होंने इसको तर्जुमा किए हैं, जो हमारे लिए बहुत खुशी अफजाएंगे। আজকের যে এই মহতি উদ্যোগ, যিনি বিশেষ করে ডক্টর তৃপ্তিশ ঘোষের যে উদ্যোগ, তিনি যে কবিতা লিখেছেন এবং পাশাপাশি সৈয়দ মোমিন ইকবাল যে অসাধারণ নৈপুণ্যতার সাথে এবং তার সমস্ত তার যে ভিউজ, তার যে চিন্তার যে লেভেল, সেটি দিয়ে তিনি যেভাবে এটিকে আঁকড়ে ধরেছেন এবং তিনি উর্দুতে সেটি রচনা করেছেন, এটা আমার কাছে মনে হয় যেটা অসাধারণ এক কর্মযোগ্য। আমরা স্পেশালি ডক্টর মোমিনের জন্য একটা তালি দেব সবাই। প্রথমত হচ্ছে যে ভাষা সবসময় বিজ্ঞানময়, ভাষার কোনো বাউন্ডারি নেই, ভাষার কোনো নোম্যান্স ল্যান্ড হয় না। এটি যারাই করেছেন, যখনই করেছেন, সেটি তার শাসক তার নিজস্ব চরিতার্থ করার জন্য, নিজস্ব স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য তারা কেবল এই কাজটা করেছেন। ভাষা সবসময় বিজ্ঞানময়, এটি বহতা নদীর মতো, তাকে চাইলে কেউ আটকাতে পারে না। আমার কাছে মনে হয় যে বাংলা ভাষা পৃথিবীতে যেভাবে যতখানি শ্রুতি মধুর, উর্দু one of the remarkable, one of the most melodious language and a very eminent language for all over the world. কিন্তু আমরা এখানে বরাবরই এই ভাষার প্রতি আমাদের যে রাজনৈতিক যে বিভাজন হয়েছে সবকিছু মিলিয়ে সেই 52 থেকে আমরা দেখতে পাই যে সেই জায়গাতে কিন্তু আমরা কিন্তু এরকম একটা নতুন একটা দ্বার যে আমরা উন্মোচন করতে পেরেছি। আজকে যে উদ্যোগ ডক্টর তৃপ্তিশ নিয়েছেন, আমি ওনাকে অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা ওনার প্রতি যে উনি এই কাজটি করেছিলেন। এবং আয়েগি বাহার, অসাধারণ সব কবিতা কিন্তু আছে, অসাধারণ সব কবিতা আছে। হ্যাঁ, তো আমার কাছে মনে হলো যে এই বিষয়গুলো থেকে সবকিছু মিলিয়ে যে আজকের যে উদ্যোগ তারা নিয়েছেন, আমি খুব প্রত্যাশা করি যে তৃপ্তিশ স্যার আপনি আরো লিখবেন এবং আপনি জেনারেশনের জন্য লিখবেন। আপনার এই সচেতনতা বোধ আমাদেরকে অনেক বেশি আন্দোলিত করবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ অল। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের দোয়া করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Syed Momin Iqbal is a writer and a cultural aficionado, born in the erstwhile princely state of Rampur in northern India. He is a final year MBBS student and head of the Foreign Editorial Board at Mainamati Medical College, Kamilla. He also serves as the founder and editor-in-chief of Euphoria, a multilingual and multicultural magazine of medical students of his college. To come on the dais and address the audience, give a round of applause for Syed Momin Iqbal. সময় কমছে, চলছে যেন জীবনের লুকোচুরি খেলা। চাঁদ ভাসছে, ফুল ফুটেছে, তবুও জীবনে চলছে শুধু যাওয়া আসার খেলা। उम्र बढ़ रही है, वक्त घट रहा है, जिंदगी है खेल धूप छांव का। चांद मुस्कुरा रहा है, फूल खिल रहे हैं, चल रहा है उम्र का जवार भाटा। डॉक्टर घोष साहब की नज़्म मुझे बेइंतहा पसंद है कि इसमें जिंदगी की सच्चाई का जिक्र है, जिंदगी के जवार भाटे का जिक्र है, जिंदगी की हकीकत का जिक्र है। 6 साल 1 महीना और 19 दिन पहले एक नौजवान जब बांग्लादेश आया तो यहाँ के लोगों से, यहाँ की जबान से बिल्कुल नावाकिफ था। उसको सिर्फ ये पता था कि बांग्लादेश की करेंसी को टका कहते हैं। तो वो जब भी किसी दुकान पे जाता तो कहता की टका, यानी कोतो टका। और आज वही नौजवान आपके सामने खड़े होकर 1 नहीं 2 किताबों का अपनी मादरी जबान में तर्जुमा कर खड़ा हुआ। उसी की टका से, कोतो से काविश तक का सफर ही जिंदगी का जवार भाटा होती है और मोहब्बत दिल से की जाती है, दिमाग से नहीं। तो I am myself a final year medical student. This is the book launch of a cardiologist, and majority here is associated with medical science. But I am sure that there is a strange cardio-cerebral anastomosis inside us which determines how we act, move, think, and behave. It is not a physical entity, nor could it be explained by reason, but it is rather
a fragrance that could be experienced, and that cardiocerebral anastomosis is the reason we all are here. इन दोनों किताबों के तर्जुमे में जो 11 महीने का सफर गुजरा वो बड़ा ही खुशगवार था। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि इन किताबों के लिखने से ज्यादा इनके छपने में वक्त लगा, और इसका क्रेडिट हमारे पब्लिशर साहब को जाता। अगर हमारे पब्लिशर साहब न होते या कोई और होते तो ये प्रोग्राम 3 महीने पहले ही हो चुका होता। मेरा और पब्लिशर साहब का ताल्लुक इतना ही दोस्ताना है कि जितना इजराइल और फिलिस्तीन का। उर्दू अदब में बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं कि जो मैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन शेरवानी पहनकर इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। जो इसी प्रोग्राम के लिए खास ढाका से तशरीफ लाए जनाब इनायतुल्लाह सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर शांति रंजन भौमिक साहब, जनाब मुनीर हुसैन साहब, हमारे रईस सर, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम की ज़ेर इंतजामिया टीम यूफोरिया, हुसैन, मेहरुनिसा, उसामा, मुअज़्ज़िवान, विकास, उदित, जावेद एंड ऑल अदर्स जो इस काम में लगे हुए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मेरे उन दोस्तों का भी शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चोखे जे नदी इच्छे मतो, चोखे जे नदी इच्छे मती, चोख जे पाथर हীরামতি, चोख जे मनेर आयना महल, चोखेर सागर करे टलमल, चोखे जे आशा आलोर बासा, সেই চোখের আধার, ভুলের আধার, গহীন আধার, সেই আধারে জালো আলো, আপন আলো, জ্ঞানের আলো, সেই আলোতেই দেখবে ভালো, বুঝবে ভালো, জানবে ভালো, বাসবে ভালো। ধন্যবাদ। Now proceeding forward, Mr. Munir Hussain. He is an assistant professor and chairman of the English department at CCM University of Science and Technology, Comilla, and a PhD scholar at Binary University, Malaysia. He previously worked at Uttara University, Dhaka, and holds a bachelor's and master's in arts in English from Comilla University. His expertise includes English language and literature, professional skills development, and graduate employability. He has published research in Scopus Index journals, presented at the international conferences, and conducted numerous workshops. Passionate about education and ethics, he is also engaged in social and cultural activities. We now request Mr. Munir Hussain to come on stage and address the audience. Everybody put a big round of applause for Mr. Munir Hussain. Good evening, everyone. I'm very pleased to stand before you in this significant occasion organized by Heart Care Foundation. This is really a tremendous, significant moment for us, all of the participants here. You know, literature mostly is an essential aspect of human life. We cannot deny the significance of literature, culture, tradition and custom we hold from the past, from the present, which will certainly lead the future generation ahead. I'm highly honored to stand before you and very much thankful to my previous colleague Neha Ghosh and Professor Dr. Triptish Ghosh and Malika ma'am for inviting me in this gala occasion. Yes, today this is the beginning of 2 new books and another already just passing the 2 decades, Dui Jok Periye. I must say that literature, why this sort of books, these poetry books, and also some novel and other literary works are essential. So when I was just seeing the manuscript of the book and was writing, I was reading the 2 or 3 poems written by Malika Bishesh ma'am. So I didn't see her before. But while I read the poem, I had a very good connection with the writer.
You see how the books connect the heart of the author to the reader. You see that one of the poem is that everlasting Rabindranath. We know all Rabindranath. So she has got some inspiration, mostly, maybe she has got some inspiration from this Rabindranath Tagore. And another poem I would like to mention regarding the daughter. You see, Rabindranath Tagore has written a book named Songs of Offering Sir. Once I was in the chamber of Dr. Triptish Ghosh with my Muslim maternal uncle. So while he was a patient, I was just taking care of him. Dr. Triptish Ghosh is my familiar in that time and that particular moment as a doctor. But I see and I discover today as a very renowned thinker, a philosopher, a very great soul that can inspire, motivate the younger generation of our today. A teacher is the motivator, you know. You know, a soul can connect. A doctor is very, very much busy in his task. But after this publication, number 13, এই 13টা বই পাবলিশ করেছে, এটা একটা চমৎকার অবদান বাংলা সাহিত্যে। আমি বলবো এটা একটা চমৎকার অবদান রেখেছেন। আপনাদেরকে অনেক বেশি অভিনন্দন। আমি আরেকজন অনুবাদকের কথা অল্প করে বলে স্মরণ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি শেষ করব। সৈয়দ মোমিন ইকবাল, how he speak, a very wonderful man, a very enthusiastic man who learned Bangla language. Just forgetting his mother tongue, he experienced learning how to address Bangla, Mama, Baba, Papa. You see the language, how connects him, how he is very much interested in English. Without this language, we cannot. And thank you so much. Good luck for the authors, good luck for the translators, good luck for the Kumilla's people, those who are very much vibrant. বাংলাদেশের প্রতিটা অঙ্গনে সাহিত্যের ছোঁয়া লাগুক, ভালোবাসা ছড়িয়ে যাক, মানবতা অনেক বেশি দূর এগিয়ে যাক। সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। মুশায়েরা শুনলাম মোমিন ইকবালের কণ্ঠ থেকে, এটা মশায়ের আবহাওয়া তৈরি করেছে, শুভ্র আবৃত্তি করেছে, কবিতা পাঠের আসর হয়েছে, কথা যারা বলেছেন তারা কাব্যিক হয়েছেন। এই কাব্যধারার প্রবাহের মধ্য দিয়ে আমাদের আনন্দ, আমাদের উদ্গীরণ, আমাদের উদ্ভাসন, আমাদের আনন্দ বারবার জেগে উঠছে। অন্যরকম একটি সন্ধ্যা। কুমিল্লা এই ধরনের অনুষ্ঠান আর কখনো হয়নি। এই ধরনের তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, 3টি ভাষার কবিতা। এই 3টি ভাষা আমাদের ভাষার মাসে আমাদের ভাষা বাংলা ভাষাকে প্রসারিত করার জন্য তিনি আগেই বলেছেন। উর্দুতে, ইংরেজিতে বাংলা ভাষার কবিতা প্রসারিত হয়েছে। এটাও কি কম কিসে? আর আজকের পুরো ব্যাপারটাই একে অন্যরকম ব্যতিক্রমী। কুমিল্লার কাব্য সাহিত্য, শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে, নতুন আন্দোলন তৈরি করেছে, নতুন উন্মাদনা তৈরি করেছে, নতুন শৈলীর নির্মাণ করেছে। তৃপ্তি ঘোষ, মল্লিকা বিশ্বাসকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন। আলী হোসেন স্যার খুব চমৎকার বলে গেছেন আজকের সন্ধ্যা সম্পর্কে। আমি কোনো কালেই কবিতা বোদ্ধা নয়, কিন্তু তৃপ্তিশ চন্দ্র ঘোষ এবং মল্লিকা বিশ্বাস তারা দুজন আমার প্রাণের মানুষ, এবং তাদের অনেকগুলো কবিতা ফেসবুকে প্রকাশ হয়। আমি না বুঝেও কবিতাগুলো পড়ি। ওই যে তারা দুজন ভালোবাসার মানুষ, এই জন্য যতটা আমি বুঝতে পেরেছি। এই জন্য মোমিন ইকবালকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দিতে হয় এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় এই কারণে যে আমাদের তৃপ্তিদার কবিতার ধরনগুলো মোমিন ইকবাল তার বক্তব্য উল্লেখ করে গেছে। তৃপ্তিদার কবিতার নেচারটাকে
আমি আর এগুলো করতে চাই না। রাষ্ট্রভাষা বাংলা আদায় করতে গিয়ে যে সংগ্রাম করেছি সেই সংগ্রামটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি। সেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মাসে দীপ্তিশ ঘোষ এবং মল্লিকা বিশ্বাসের কবিতা, তাদের প্রয়াস, তাদের জীবনের উদ্গীরণগুলো বিভিন্ন ভাষায়, অন্তত দুটো ভাষায়, বাংলার বাইরে দুটো ভাষায় আজকে রূপান্তরিত হলো। অন্তত এগুলো ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়, এই প্রত্যাশা করছি। এবং ভবিষ্যতে তারা আরো অনেকদিন বেঁচে থাকুন এবং এ ধরনের উপহার আমাদেরকে দিয়ে বাঙালিকে এবং বাঙালির সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করুন, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। তাদেরকে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। ধন্যবাদ আপনাদের সবাই। আসসালামু আলাইকুম। তবে তৃপ্তিশ দা এবং মল্লিকা বিশ্বাস দুইজনের নামে সবাই প্রশংসা করে গেছেন, কিন্তু আমার আসলে অন্যদিকে ফোকাস। সেটা হলো যে আমি গর্ব করছি আমার এই কলেজ বা আমাদের এই কলেজ, তৃপ্তিশ দা আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, উনি আমাদের একজন ডাইরেক্টর, মল্লিকা বিশ্বাস আমাদের একজন ডাইরেক্টর, আমিও একজন ডাইরেক্টর এই কলেজের। বর্তমানে আমি এই কলেজের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছি কিছুদিন আগে। আমি গর্ব করছি। আজকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে মনে হয় ময়নামতির একটা সমাবেশ হয়েছে, কারণ আমার ময়নামতির স্টুডেন্ট, ময়নামতির টিচার। হ্যাঁ, আমি আসলে জানতাম না যে আমার ময়নামতিতে আজকে এত স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ড করবে যাত্রা। আমরা কিছুদিনের মধ্যে আমাদের 14তম ব্যাচ ভর্তি হবে, তো আমি একটু ক্যাম্পিং করে গেলাম ময়নামতির। হ্যাঁ, আগামী সেশনে আমাদের ভর্তি শুরু হয়েছে। আপনারা আপনাদের যাদের আত্মীয় স্বজন আছেন, ছেলে মেয়ে আছেন, আমার ছেলেও আছে, এই বছর ভর্তি হবে ময়নামতিতে আশা করি। তো আপনারা আমাদের কলেজে, আপনাদের সবাইকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে যারা আমাদের কুমিল্লার যারা নাম করা লোক বা সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের অবদান, আপনাদেরকে আমরা একদিন, আমার মনে হয় আমাদের কলেজে একদিন আমরা এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম করতে পারি কুমিল্লার সুধী সমাজ নিয়ে। শুভ সন্ধ্যা। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ। এতক্ষণ উর্দুতে, বাংলায় এবং ইংরেজিতে আমরা শুনছিলাম কবিতা, অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। আমার কাছে মজা লাগলো একটা বিষয়, যে সৈয়দ মমিন ইকবাল, সে ডিপিএস আরকিপুরমের স্টুডেন্ট। ডিপিএস আরকিপুরমের স্টুডেন্টরা এইরকমই হয়, এটা আমি বলতে পারি, কারণ আমার সাথে কিছুটা যোগাযোগ আছে সেখানে। এবং সেই স্টুডেন্টরা যেখানে গিয়েছে পৃথিবীর যে জায়গাতেই একটা কিছু তারা তৈরি করতে পেরেছে। শেষ দিকে বলতে চাই যে কবিতা মানুষকে আরো প্রাণিত করে, কবিতা অনেক অদেখা জিনিসকে ব্যক্ত করে, যেটা মানুষ দেখতে পায় না, কিন্তু কবিতার মাধ্যমে কবিতা প্রকাশ করেন, সেটাই সত্য। সুতরাং এখানেও অনেক জিনিস প্রকাশিত হয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই ডক্টর তৃপ্তিশ ঘোষ, মল্লিকা বিশ্বাস এবং নেহা ঘোষকে, যে তাদের একান্ত চেষ্টায় এত সুন্দর প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান হয়েছে। হার্ট কেয়ার ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই। নাম বলতে আমিও, আমার নামও, আমার যখন ভালো লাগবে না আপনাদের শুনতে, হাততালি দিয়ে দিবেন আগে, তাহলে বলবো যে ঠিক আছে। আজকে তো সবাই হিরো, তৃপ্তিশ ঘোষ, মল্লিকা বিশ্বাস। আমার কাছে হিরো দুইজন। প্রথম হিরো নেহা ঘোষ, একদম হাততালি জানে একটা। ভাবতে পারি না যে মায়ের কবিতা অনুবাদ করছে তার কন্যা। এটা আমার কাছে একটা অপরূপ ঘটনা। জানি না পৃথিবীতে কয়বার এই ঘটনা ঘটেছে বা ঘটবে। সৈয়দ মমিন ইকবাল, আমি দোয়া করেছি, আমি তো ভালোই, আমি একটা হ্যান্ডিক্যাপ্ট, আমি কিন্তু উর্দু জানি না, ইংরেজি জানি না, তো তার সাথে আমি ভাগাভাগি ইংরেজিতে হাত মিলেছি। সে অনেক দূর যাবে। আমি আর বেশি কিছু বলছি না, আমি অপেক্ষা করছি গানের জন্য। Inviting Mr. Inayatullah Siddiqui on the stage. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। আমি সাহিত্যের সমালোচকও নই,
আবার সাহিত্যিকও নই, কিন্তু সাহিত্যের স্টুডেন্ট ছিলাম। তো স্যারের যে বইটা আমি খুলে কিছুক্ষণ পড়লাম এখানে হাতে পেয়ে। হ্যাঁ বলছি। এরপরে হচ্ছে শুরুতেই খুব সুন্দর একটা মমিনের গজলের একটা হচ্ছে মাতলা আছে এখানে, কাবিশেं अपनी भी तो रंग लाएंगी एक दिन तो कुचाए जहां में उजाला होगा। मैंने बात मुश्किल के अपनी आंखें बंद की हैं और तुम्हें नहीं देखा है, लेकिन क्या इतना आसान है तुमको भुला देना? तुम आखिर मेरे दिल में बसती हो। এই যে ভালোবাসার প্রকাশটা এত সহজে এত সুন্দর সাবলীল ভাবে করে দেয়া, এটাও একটা আর্ট। কুমিল্লায় আমি মনে করি একটা নতুন সংযোজন, একটা ব্যতিক্রমী উৎসব মুখর অনুষ্ঠান। আমরা যেমন আমার দেশের নাগরিক, সাথে সাথে আমরা বিশ্ব নাগরিক। রবীন্দ্রনাথের কথায় এই মহামানবের সাগর তীরে আছে যে দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে। সমস্ত ভাষার সাথে আমি যদি নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারি, কবিতা এবং সাহিত্যর কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। সারা বিশ্বজনীন মানব গোষ্ঠী যুগ যুগে 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 এসেছে এবং এই সৃষ্টিকে মানবীয় মহিমান্বিত করে গেছে। আজকে আমার কাছে মনে হলো যে বাংলা, উর্দু, ইংরেজি সব মিলিয়ে ডাক্তার তৃপ্তি ঘোষ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এর মাধুরী মিশে নিজের মনের কথা যে বাইরে আনতে পারে, তখন কবিতার মনোন্মোচন বা প্রকাশনা নিয়ে যারাই কথা বললেন, আজকে এটা কুমিল্লার জন্য একটা চিরস্মরণীয় একটা অভিব্যক্তি, একটা আমাদের কুমিল্লার মধ্যে নতুন সংযোজন হয়ে সেটা সামনের দিকে আলোকিত করবে কুমিল্লাকে। এই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি। সময় নিয়ে পড়তে হবে, আমি নিয়ে যাব। আমি কবিতা লিখতে পারি না, তবে একটা উপন্যাস শেষ হয়েছে, সেটা হচ্ছে সুইসাইডাল নোট, অর্থাৎ আত্মহত্যার নোট যেটা, সেটা রিসেন্টলি বেরোবে। আর কবিতা সম্পর্কে আমার খুব ভয় করে, আমি লিখতে পারি না। আর অন্য কিছু লিখতে পারি, একেবারে ঘন্টার পর ঘন্টা হাজার পৃষ্ঠা সেটা চলছে ইতিহাসের উপর। এবং আমি যে কথাটা বলতে চাই, আজকে আমার এই এখনকার সমাজ বিবর্তন এবং আমাদের এই পরিবেশ কুমিল্লাকে নিয়ে অনেক বেশি মহাপরিকল্পনা। সেই মহাপরিকল্পনা আগামী দিনে কুমিল্লা কিরকম হয় সেই কথাগুলি থাকবে। সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজক ডাক্তার তৃপ্তি ঘোষ, মল্লিকা ঘোষ, নেহা ঘোষ এবং ময়নামতি মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ছাত্রবৃন্দ, সকলকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমি সম্ভবত শেষ কথা বলছি, আমার অনুভূতির কথা বলছি। এই বসবাসের সকলের কথা শুনলাম এবং বুঝে গেলাম যে আসলে আমি মূর্খই রয়ে গেলাম। বাংলা যাও কিছুটা বুঝি, উর্দু তো মোটেই বুঝি না, ইংরেজি কিছু কিছু বুঝি। আমার অবস্থাটা হয়েছে এরকম, অন্য একটি দেশের কবিতার অনুবাদরা এরকম আমার মতো করে বলছে। তুমি বলো বৃষ্টি ভালোবাসো, যখন বৃষ্টি আসে তখন তুমি মাথায় ছাতি ধরো। তুমি বলো খুব ভালোবাসো, বাতাস যখন আসে তখন তুমি দরজা জানালা বন্ধ করো। তুমি বলো সূর্য খুব ভালোবাসো, কিন্তু যখন সূর্য উঠে তখন তুমি মাথায় না, তুমি তখন ছায়া খুঁজি। এবং তুমি যখন বলো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, তখন আমার ভয় হয়।
আমিও যে দাঁড়ালাম আপনাদের সামনে, আমারও ভয় হয় আমি কি বলে যাই। ইংরেজি, উর্দু এবং বাংলা। উর্দু তো বুঝি না, এবং ছাত্র বয়সে মনে হয় এখানে আমি চোখ বলে যতটুকু অনুভব করলাম, 1952 সালে আমি 2য় শ্রেণীর ছাত্র। আপনাদের অনেকের হয়তো 1952 সালে জন্ম হয় না। উর্দু পড়া শুরু করেছিলাম ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। উর্দু তখন প্রতিপক্ষ, ইংরেজি পড়তে হয়েছে এবং পড়েছি, প্রাণ দিয়ে পড়েছি কিনা জানি না, কিন্তু বুঝবার তবে বাংলাটা পড়তে চেষ্টা করেছি, বাংলা কিছু পড়েছি। মল্লিকা বিশ্বাস যদিও বা ডাক্তার, কিন্তু সে আমার কাছে কবি, সে কবিতা লিখে। অনেক সময় আমি নির্মম ভাবে ডক্টর তৃপ্তেশকে বলি যে তোমার কবিতার চেয়ে মল্লিকার কবিতা ভালো। এবং সেই মল্লিকার কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছে তারই কন্যা নেহা ঘোষ। মার কবিতা নয়, কবির কবিতা। কবিতা যদি মানুষের হৃদয়ের কাছে না পৌঁছানো যায়, তাহলে কবিতার স্বাদ পাওয়া যায়। নেহা তার মায়ের কবিতা সেই ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। সেই জন্য আমাদের ছোট্ট নেহার প্রতি একটা জোড়া হাতে থাকি। তৃপ্তিশ হৃদয়ের ডাক্তার, হৃদয়ের কথা সে জানে। সেটা হলো তার জীবিকার একটি অনুষঙ্গ মাত্র, কিন্তু তারপরেও তার নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে জাবিত বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসের কথাগুলি সে কবিতার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করে। সেখানেও সে থেমে নাই, এবং আমরা সকলেই একটা হৃদয় নিয়ে বসবাস করি। হৃদয় একটি স্পর্শকাতর ব্যাপার। একটা হলো বাস্তব ব্যাপার, শ্বাস প্রশ্বাস, আরেকটা হলো ভালোবাসার ব্যাপার। তৃপ্তিশ ভালোবাসার ওই হৃদয়ের কথা যেমন কবিতায় প্রকাশ করে, সেরকম আবার বাস্তবে আমাদের দেহের ভেতর যে হৃদয় আছে তাকে কিভাবে লালন পালন করতে হয়, সেই জন্য সে 20 বছর যাবৎ বা 2 যুগ যাবৎ আমাদের কাছে নিজের উদ্যোগে সে কথাগুলি বলে যাচ্ছে। সেই জন্য তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা অবশ্যই। কিন্তু আমার কয়েকজন কবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশ, শামসুর রহমান, ওনাদের পরেই হচ্ছে তৃপ্তিশ ঘোষ কবি। উনি আমার প্রিয় কবি। হ্যাঁ, তো ওনাকে দেখেই কিন্তু কবিতা লেখার ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু লিখতাম না। আমাকে যখন ফখরুল হুদা, আমি একটু বেশি সময় নিচ্ছি এই কারণে, আমি ইচ্ছা করে সময় নিচ্ছি, একটু কথা শোনেন, নাহলে কষ্টগুলো সার্থক হবে কি করে। আমাদের প্রয়াত কবি ফখরুল হুদা হেলাল ভাই একদিন বললেন, ওদি আমাকে একটা কবিতা লিখে পাঠান, আমি একটা বই বের করবো সবার কবিতা দিয়ে। বলছে ভাই আমি তো লিখি না, আপনার দাদা লেখে। কয় না, আপনাকে লিখতে হবে। আমি বললাম সরি ভাই, আমি তো পারবো না। তা আমি লিখলাম না। উনি খুব রেগে রেগে গেল। সেই ওনার জন্য আমার অবিচুয়ারি লিখতে হলো। আমি কিন্তু লিখেছি ওনার জন্য অবিচুয়ারি। তো এই হলো, উনি আমাকে উৎসাহ দিলেন। তারপরে আমাকে চোখের ডাক্তার আছে মৃণাল কান্তি ঢালি, সে একবার বললো বৌদি আমরা এবার কবিতার বই বার করবো, আপনি তাড়াতাড়ি বই কবিতা না। কি ব্যাপার, তুমি এরকম পাগল নাকি? কবিতার বই কি করে আমি বের করবো? আমি যেরকম আমি লিখি না মোটে, তুমি আমাকে লিখতে বলতেছো। কয় না, আপনি পারবেন, পারতে হবে আপনাকে। হ্যাঁ, আমি সে কি বলে, কি পাগলের কথা। তো বলে যে না, লেখেন লেখেন, হবে আপনার, লেখেন। সে বলে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, চেষ্টা করি। এই যে তৃতীয় নয়ন কবিতাটা আছে, এইটা আমি কিন্তু ওকে ডেডিকেট করছি, ও চোখের ডাক্তার। হ্যাঁ, তারপরে কি হলো, এরপরে ইন্টারেস্টিংলি হলো যে আমার মেমব্রেনাস বললো। তখন আমি কি করলাম, যে হায় রে, আমি তো চোখেও দেখতেছি না, কি ব্যাপার। আচ্ছা চলো একটা কবিতা লিখি। তখন লিখলাম নয়ন কবিতাটা। অভিসারে যাব চন্দন বনে, এই হচ্ছে আমার নয়ন কবিতা। সারা নজর মেমব্রেনাস কনজাংটিভাইটিস হয়ে, চোখে চোখে দেখি না।
আচ্ছা, তো এই হলো আমার মানে কবিতা লেখার অবস্থা। তো এরপরে লিখলাম দর্পণ। আয়নায় মুখ দেখি, মুখ নাকি মুখোশ, শামুকের মতো বুঝিয়ে থাকি যেন পড়েছি খোলস। আমার মেয়ে অনুবাদ করেছে মিরর। In the mirror I see myself. Is this my face or a veil? Like a snail I hide myself as if I am wearing a veil. এটা আমার মেয়ে অনুবাদ করেছেন। এই আমার কমলাঙ্কের জন্য ভালোবাসা। কমলাঙ্কে যদি আমি না থাকতাম, কমলাঙ্কে যদি আমি না আসতাম, আমি হয়তো কবি হতাম না। এই শহরের জন্য, এই শহরের সব মানুষের জন্য আমার ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা।